Yes, Tara είναι καθηγήτρια σε ένα πανεπιστήμιο στη Φλόριντα. Is it right? Tara Kai. She wrote a book. She has a very nice, very rich resume. And, sorry, I can hear you. Και με ρώτησε στην αρχή αν μπορεί να εκφράσει κάποιες ανησυχίες, γιατί της έστειλα το βιβλίο. Και επειδή ξέρει να γράφει με την έννοια της αγγλικής φιλολογίας, της λέω θα χαρώ πάρα πολύ να μου κάνεις κάποιες ερωτήσεις. And she's here tonight. That's a big hug for Tara that she came. Yes, I do. Θα μεταφράζω εγώ. I will do the translation. No worries. Okay? So I read You two chapters. the two Yes. chapters, beautifully written in English. You translated it. I have 4 questions, if you don't mind answering in English. Perfect. Έχει 4 ερωτήσεις. Θα τις ρωτήσω τώρα. Can you explain the title of the book, The Abnormal? Yes, of course. Θα ξαναεξηγήσω ξανά λίγο τον τίτλο και στην Τάρα που το είπαμε στην αρχή. So I was reading that book here. The sound of it, το ακουστικό δέρας, το ακουστικό κέρας, it has a similar tone to anomalous there's the abnormal skin. So I was reading it, το διάβαζα, και καταλάβαινα ότι μου αρέσει η έννοια του. I was liking the idea that it sounds like this, because I like the sounds. Just simple, not a big, meaning behind of it. The abnormal is the opposite of normal. What we feel that is normal sometimes is not so obvious or is not so big in our minds. Γενικότερα εξηγώ ότι όπως και είπα και πριν, το να είσαι ανώμαλος ουσιαστικά, να μην είσαι ομαλός, για πολλούς έχει μια πολύ άσχημη χρειά. Anomaly has, it's a Greek word, but has a very, very strange in Greek language, because anomaly in the skin, it can be very, very like a specific abnormality. But anomalous, if you're someone, you're anomalous, it's quite a big thing. You have a big, like, look, what is it? So it was very, very sound, the same sound from Acoustiko Keras, which is a very nice book. Yeah, which one? Yes. So that was the main idea. Does it have any reflection on the content of the novel where it has anything to do with mask, putting on a mask, hiding behind a mask? Hiding behind the mask. Of course, Alexander left, the main character left from his village because he was hiding, but in a different way. He felt that he's different, he felt that he's strange, but he left mainly because there was some ignorance around him. There was the idea of like nobody, not even liking him, but not unliking him. Somewhere in between. So the mask that he puts, especially in the first days, when you read, I think it's the one, you have the first 2 chapters, so he learns about his dad's death, and he feels that something is about to unravel on this road that he's traveling to, because it's a homecoming story. Είναι μια ιστορία επαναφοράς. Πες μου, sorry. Which one? Yeah. Also, anomalous, we call the perverts. So, anomalous is a pervert here. Σωστά, λένε κάποιον, έτσι. Δεν το λέμε εμείς, αλλά το λένε κάποιον. So, of course, in general, anomaly, it's the abnormality, somewhere that is quite lurking in our lives. It's not obvious. So, that was the main point, to describe my thoughts. In my life, I had very, very different thoughts, not perfect thoughts, but very different thoughts than in comparison with other people. So, I wear a mask in my life, and Alexander has it as well. So yeah, there is a... That's what I thought when I read the title, when I read the content. Second question is, there's a line in the first chapter where you say, we managed to escape each of the small spaces that limited us, and a line in the second chapter that says, these are the limits that a society imposes on anyone it violates. Exactly. Can you speak to the concepts of limits and escape in your Of course. How can I translate it? So, με ρωτάει, μέσα στο βιβλίο έχει μια φράση που λέει ουσιαστικά ότι τα ίδια τα μέρη μας βάζουν, βασικά ρωτάει τον εαυτό του αν θυμάμαι καλά, για τα ίδια τα μέρη τα οποία μας βάζουν ουσιαστικά κάποιους περιορισμούς.
But I think, Tara and everyone, we put the buttons there for them to press them. I believe so. So that's Alexandro's mistake. In a way, πιστεύω ότι είναι όντως το λάθος του Αλέξανδρου εισαγωγικά για κάθε Αλέξανδρου, που πιστεύουμε ότι φταίνει οι άλλοι. Τι έκανα εγώ για να επιτρέψω ουσιαστικά. So I think Alexandro's mistake, it's not a mistake, he's actually searching for himself through the age of 16, because I said that in the back, around, like after 16, he's trying to have some concerns about his body, his sexuality. So he has these concerns, but after a point, he realized that that's life. What can I do for this? So the place sets boundaries, has his own responsibility for what I got through, but from a point, it's my fault if I stay there. I have to detach from my parents, I have to go out from my parental home, so I can go back and see what is the issue. Οπότε της εξηγώ ουσιαστικά ότι το θέμα πολλές φορές είναι δικό μας, πρέπει να φύγουμε για να επιστρέψουμε, να δούμε πόσο είναι το πρόβλημα. Αυτό έχω στο μυαλό μου. That's what I was thinking when I was writing. It's okay. The same place limits are. Ένα ακόμα σημείο, επειδή λέει ότι ο Αλέξανδρος ψάχνει τον εαυτό του από τα 16, η αλήθεια είναι ότι ψάχνει από πολύ πιο μικρός και φαίνεται στον τρόπο που εξηγεί στα ανήψια του. Τα ανήψια του είναι πολύ μικρά. Που ρωτάνε πέντε ζευγαριών. Σε σχολείο στην επιμέλεια, εδώ τον λάτρεψα. Ο τρόπος που εξήγησε στα ανήψια του το πώς μερικοί άνθρωποι επιλέγουν σύντροφο ήταν καταπληκτικός και δείχνει και το από πόσο μικρή ηλικία ψάχνουμε τη σεξουαλικότητά μας. I'm just saying that through the book you can see that Alexandros is researching himself and his sexuality even from before 16, and that it shows through a conversation with his nieces, where they are pretty little, quite young, and they're asking how do you choose your partner. And the way Alexandros explains it, it's amazing. And it shows that you are pretty young when you are starting to realize who do I like, where do I look for a partner, what is the difference between a friend and a partner. And it's an amazing way that he describes it. Trying to describe, προσπαθούσα να περιγράψω πάρα πολύ εύκολα σε ένα παιδάκι τι είναι το διαφορετικό και βάζω, δεν είναι spoiler επίσης, κάτι πιο ωραία. Και εσένα σου αρέσει η ketchup, εμένα μου αρέσει η μουστάρδα. Ποιος είναι διαφορετικός? You like ketchup, I like mustard. Why am I different than you? Like, why is this simple thing different to you that it that changes the table? So why you have rice because you like ketchup and I like mustard and I don't have anything. So that was the idea. Οπότε γι' αυτό ουσιαστικά ξέρω τα πράγματα. Και η αντίδραση των παιδιών ήταν οκ, τι θα παίξουμε τώρα? Αυτό. Ναι. And the children just said, okay, let's play. What are we going to play? And that's the whole conversation. Αυτή ήταν όλη η κουβέντα, αυτή ήταν όλη η συζήτηση για ένα μικρό παιδί. Ναι, εμένα μου αρέσει η κέτσα, αλλά ξέρω πολλούς που τους αρέσει η μουστάρδα. Οκ, το κατάλαβα. Τι έχουμε να παίξουμε? Ήταν τόσο απλό. Ήταν τόσο πήρε. Ήταν καταπληκτικός ο τρόπος εκεί, ήταν τρομερός. I happened to be listening to an interview with the New York Times. They were interviewing Ocean Vuong, one of my favorite authors who wrote On Earth We're Briefly Gorgeous. And the interviewer asked him, what does writing mean to you? And he said, writing for me is a medium of understanding suffering. True. What does writing mean to you? I didn't know Ocean really before this, so I know him now. I ordered his book. But what education? What writing means to me? What writing means to me? Writing means to me that I have something to let down before I continue thinking something else. Η συγγραφή για μένα είναι, έχω πράγματα στο μυαλό μου, τα γράφω για να τα αφήσω. I don't want to continue playing with the same ideas, let's say for example for my next book. I want to solve everything because the moment you're writing, I'm writing, όταν γράφω, έχω μια ιδέα, έχω το τέλος στο μυαλό μου. I have the ending, I have the whole structure.
I cannot continue, δεν μπορώ να συνεχίσω αν έχω στο μυαλό μου μεσοβέζικες λύσεις. So the moment writing for me, it's a way of understanding on this mediocrity way of life that we're now surrounding in general in our lives. So a way to understand, because the more I write, the more I'm thinking, so the more I'm constructing and the more I create. Οπότε εγώ όταν γράφω, ουσιαστικά έχω στο μυαλό μου ότι όσο γράφω, ψάχνω. Δεν είναι αυθορή, δεν τα γράφω όλα. Ψάχνω, σκέφτομαι, πνέομαι. I will inspire myself from other books. I'm quite reading quite a bit. But writing for me, it's a way to escape from mediocrity. As actually Ossian, I stole my words from him because he says human beings, no matter where they are, will find relationships. And that's the most important, because if I don't have a relationship with friends, I will not have experience. I cannot imagine myself staying in a room and just writing. I'm not so intelligent or good writer. Δεν είμαι τόσο καλός συγγραφέας να έχω τις ιδέες σαν τον Καραγάτσι, σαν... ποιον άλλο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. My favorite authors are Fitzgerald, Toni Morrison. I cannot write like them. But I'm trying to, not mimic, but still a bit of their writings and make it myself. So yeah, writing, it's a way of surviving and get out of mediocrity. And the final question is from me. Please. Do you remember when you had the urge to write? Ναι, πότε μου ρωτάει... Was it poetry, was it short stories, or was it a novel? Με ρωτάει πότε ξεκίνησα να θέλω να γράψω. Αν ήταν νοβέλα, μυθιστόρημα, ένα ποίημα, οτιδήποτε. Ξεκίνησα να γράφω. I was started writing, thinking of writing, 2004. I'm having at home this area of my bookshelf, a lot of books that you were writing back in the days, the income and the outcome. Do you remember, guys? Like the way how you spend and how you earn. So you're writing. So my dad was having these giant books, like a Quran, like huge ones. So I went there, I stole it. Το έκλεψα εδώ, πάμε ένα μεγάλο βιβλίο εισόδων και εξόδων και άρχισα να γράφω πράγματα το 2004 και η έμπνευσή μου ήταν εδώ στην Αθήνα, είναι και ξαδέρφη με εδώ, πηγαίναμε και παίζαμε απέναντι σε κάτι παιδιά. So we were playing on the basement of some friends and another guy, he said, oh, I'm writing a diary. What is a diary? I said to myself, I was 18, I was quite big enough to reply to myself, what is a diary? Οπότε ένας φίλος μου έγραφε ημερολόγιο και λέω, μ' αρέσει να γράφω. Και είχα πάει και στο ημερολόγιο της Anna Frank, the Diary of Anna Frank. So that was the first play I saw that someone with some vivid actually sense in my mind that she was writing and a play was in front of me explaining everything to me. So that was quite a big idea. Εξηγώ ότι είχαμε πάει. Τώρα έχω άτομα εδώ που με ξέρουν, οι αγγελικοί. Είχαμε πάει στο ημερολόγιο της Anna Frank, είναι από το ίδιο μέρος, και είχα δει την παράσταση και σκεφτόμουν πώς γίνεται ένα έργο που έχει γράψει κάποιος να παίζεται μπροστά μου. Και είναι απίστευτο. Οπότε κάπως έτσι. So the first thing that I wrote were small pieces of expression, like death, friends, relationship, love. Οπότε τα πρώτα πράγματα που έγραφα ήταν πολύ κακό. Σαν παιδί και εγώ σκεφτόμουν αν θα κάνω μια σχέση. Σκεφτόμουν τη σχέση τι είναι. Οπότε καθόμουν και έγραφα σχέση είναι η αφιέρωμα, όλοι είχαμε. Like, what is love? Ανήρ, γυνή, όλοι τα είχαμε. So everyone has it. So I was going out of the borders. So that was the first time. 2004. That was the starting point. Thanks, Dara. Ευχαριστώ. Γιατί η συνοδεία μίλησε ότι θα τραγουδήσει αν δεν έγινε. Είμαστε πολύ έτοιμοι να ρωτήσουμε τον Χρήστο. Παρακαλώ, εξαρτάται. Λοιπόν, επειδή μίλησες για μάσκα, βασικά δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς έχει δομηθεί το βιβλίο, αλλά κατάλαβα ότι ο πρωταγωνιστής είναι από τη Λάρισα και μετακομίζει στην Αθήνα. Ακριβώς. Και πού διαδραματίζεται όλο. Θα το δούμε τώρα. Θα σου πω, διαδραματίζεται, για αυτούς που δεν το διαβάσανε, διαδραματίζεται κυρίως στη Λάρισα. Γιατί είναι ένα homecoming. Οπότε, για αυτό ουσιαστικά η υπόθεση είναι ένα αγόρι, γυρνάει σπίτι του, χάνει τον πατέρα του. We didn't say the hypothesis, the plot. Γυρνάει σπίτι και ξεκινάει στα 25 να ρωτιέται τι κάνω τώρα. Γιατί ένα ζευγάρι μάτια λείπουν. Αυτό είναι κάτι που νιώσω και εγώ. Δηλαδή, ένα ζευγάρι μάτια που με προσέχανε λείπουν. So a pair of eyes, Tara, I'm saying that now I'm missing for my life, what I'm doing.
a pair of eyes that they took care of me, they hugged me and everything. Οπότε, αυτή μας διαδραματίζεται στη Λάρισα, κυρίως και Αθήνα λίγο, αλλά κυρίως στη Λάρισα, είναι αυτή η ερώτηση σου. Ναι, ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό. Ναι, σίγουρα. Και για να δω, ας πούμε, ποια είναι η διαφορά του Αλεξάνδρου στη Λάρισα και πώς είναι στην Αθήνα, γιατί είπες κάτι με μάσκες. Ποια μάσκα, ας πούμε, φοράει στη Λάρισα και ποια στην Αθήνα. Μπράβο. Όταν επιστρέφει σπίτι του, καταλαβαίνει ότι φοβάται. Φοβάται τόσο πολύ που όταν πάει μια βόλτα που το αναφέρω στην πλατεία και το φωνάζει ένας, βέβαια δεν το κάνω μια σκηνή, επειδή ο διάλογος δεν είναι τόσο. Νόμιζα δεν είναι το καλύτερο μου σημείο. Έχω την εντύπωση ότι είναι ίσως λίγο καλύτερος από ό,τι νόμιζα ότι είναι. Έχω την εντύπωση. Αλλά το φωνάζει κάποιος και δεν θέλει να ασχοληθεί, θέλει να φύγει, θέλει να γραφτεί. Αυτό το συνέστημα είχα και εγώ. Οπότε η μάσκα που φοράει είναι εκείνη του ανθρώπου που δεν θέλω να κρύβομαι στην Αθήνα. Δεν έχω λύσει τα θέματά μου, έχω φύγει. Η Αθήνα είναι κωμική, οτιδήποτε είναι αυτό. Φεύγω γιατί δεν μπορώ να λύσω τα θέματά μου. Οπότε, όταν γυρνάει πάλι, καταλαβαίνω ότι οι λόγοι που τον έδιωξαν δεν είναι τόσο ισχυροί για να τον διατηρήσουν έξω. Οπότε αυτό ήθελα να παίξω. Ότι ναι, με το μερίδιο της πόλης του χωριού είναι, το έχει αυτό το μέρος, το ανάβρωσο που είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Αλλά απ' την άλλη, κάνει και δουλίτσα μόνος σου. Υπό αυτή την έννοια. Πιο πολύ το ρωτάω γιατί και εγώ είμαι στη διαδικασία, όπως και εσύ, έφυγα από τη Λάρισα και είμαι σε μια άλλη πόλη μεγάλη, που για μένα μπορώ να τη δω αυτή τη στιγμή όπως θέλω αυτή την πόλη. Ακριβώς. Και προσπαθώ να έχω φαντασία και λίγο να πατάω τους κανόνες, γιατί βλέπω ότι πολύ μιζέρια, παιδί μου, σε αυτή την πόλη. Αλλά κάπως βαριέμαι, δηλαδή εγώ δεν ήρθα εδώ για να μιζεριάσω. Αν ήθελα να μιζεριάσω, θα ήμουν και στη Λάρισα. Στην Αθήνα εννοείς? Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, γιατί είναι μεγάλη παγίδα. Το διπόλο, το ξαναλέμε, Αθήνα, πώς λέγεται, Λάρισα, Κοζάνη, το είχα πάρα πολύ να το εκφράσω. Εγώ, το καλύτερο χειρότερο παράδειγμα, ήρθα στην Αθήνα, όχι γιατί είχα μια μεγαλύτερη ιδέα, ξέρω πόσο Ζούγκ λένε, το ξέρετε πολύ περισσότερο, είναι μια ακόμη πόλη στις εκατοντάδες πόλεις. Έχω ζήσει στο Λονδίνο, έχω ζήσει και στο εξωτερικό γενικότερα και καταλάβω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Γιατί αντικειμενικά η παγκοσμιοποίηση τα έκανε όλα ένα. Όχι ότι είναι και το κακοπέδι βέβαια, αλλά τα έκανε όλα ένα. Οπότε αυτό που ξέρω εγώ και όπως λέει και ο Πες, αν νιώθω χάλια στη Λάρισα, θα νιώθω χάλια και στην Αθήνα. Θα νιώθω χάλια και στην Κοζάνη και στο Λονδίνο και στην κάθε πόλη. Οπότε όλοι είναι μέσα μας. Θα μου πεις, χαίρομαι, βρήκες τη λύση του προβλήματος. Όχι, προσπαθώ. Αλλά ξέρω ότι ξεκινάμε. Γιατί αν φύγω, θα γυρίσω πάλι στο ίδιο σημείο που ήμουν. Οπότε ο Αλέξανδρος ουσιαστικά τόσο καιρό δεν έκανε τη δουλειά αυτή που έπαιρνε, τα 5 χρόνια αυτά που έλειπε, και καταλαβαίνει από τα 21 του ότι στην ιδιότητά του ότι κάτι δεν κάναμε καλά εδώ πέρα. Γι' αυτό συγκρούεται με τον Μάνο, συγκρούεται με την Άσπα, δεν το λέει, συγκρούεται με όλους. Αλλά δεν χρειάζεται προσπόλητο, θα διαβάσετε. Αυτό που ήθελα να πω πάνω σε αυτό που λες, επειδή και για τον Αλέξανδρο και τον κάθε Αλέξανδρο, δεν λειτουργεί και εγώ αυτό που προσπαθούσα πριν. Μετά δεν στο κλαίω είναι ότι νομίζω ότι το μόνο θετικό, καθαρά από σκέψεις δικές μου τώρα αυτό, του να φεύγεις από το μέρος που μεγάλωσες, είτε αυτό είναι μικρό είτε μεγάλο, είναι ότι, έτσι όπως εγώ το έχω φανταστεί πηγαίνοντας κάπου αλλού, μπορείς να κάνεις μια καινούργια αρχή, γιατί κανείς δεν σε ξέρει. Οπότε αυτή η μάσκα που όλοι έχουμε σε ένα μέρος που μεγάλωσες, γιατί σου βάλαν τις ταμπέλες και τις φόρεσες κάποιες πολύ όμορφα, τις δέχτηκες και τις εγώ είμαι αυτή. Μπορείς πραγματικά να πας σε ένα καινούργιο μέρος, το οποίο δεν θα έχει τεράστια διαφορά. Έχεις διαφορά εσύ όμως, γιατί περιτριγυρίζεσαι από ανθρώπους που δεν σε ξέρουν. Και εγώ κάποια στιγμή είχα πει για αστείο ότι αν πήγαινα σε μια άλλη χώρα, απλά θα συστηνόμουν Μαρία Παπαδοπούλου. Κανείς δεν θα μου έλεγε όχι. Κανείς δεν με ξέρει. Εσύ ήρθες και είπες Ελένη Ηλέκτρα. Δεν σε ξέρω. Μπορούσες πραγματικά να έρθεις σήμερα και να πεις με Ελένη Ελένη. Θα σε πίστευα, δεν θα σου έλεγα τι λέει. Το έχω κάνει αυτό, το να πάω σε άλλο μέρος και να πω άλλο όνομα. Δηλαδή, όλα τα χρόνια με έλεγαν Κατερίνα και συστήθηκα μετά η Ηλέκτρα, οπότε και εσείς τώρα γνωρίζετε αυτό. Τέλειο. Αλλά είναι αυτό ακριβώς, δεν αλλάζει πραγματικά το μέρος σαν μέρος. Απλά σου δίνει μια ευκαιρία να ανακαλύψεις τον εαυτό σου μόνος σου και να τον δημιουργήσεις εσύ όπως θες, χωρίς τα μάτια που σε μεγάλωσαν, που εκ των πραγμάτων θα ξέρουν κάποιες πτυχές σου που οι γύρω δεν θα ξέρουν. Αλλά να είναι μια ζούγκλα η Αθήνα, η αλήθεια είναι. Και εξαρτάται και σε ποια περιοχή μένεις γενικότερα. Έχουμε και εμείς χώρια προς τα έξω. Οπότε
τη συζήτηση αυτή που κάνουμε τώρα, την κάνει ο Αλέξανδρος τον Οδυσσέα. So the same conversation about we're speaking about the city village, what is better. So κάνει την ίδια συζήτηση με τον Οδυσσέα και λέει ουσιαστικά ότι ουσιαστικά πάντα επέρονται αυτοί που όχι δεν ταξιδεύουν, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πολύ διασταυρωμένη την εικόνα που έχουν για το εξωτερικό. Οποιοδήποτε εξωτερικό, οποιαδήποτε ιδέα. Όσα λιγότερα γνωρίζεις, τόσα. Τόσο μικρότερες προσπαθίες. Ουσιαστικά. Αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω μια σκέψη που έκανα όσο μιλούσατε. Ο λόγος κιόλας που ήρθα σε αυτή την πόλη είναι επειδή νιώθω ότι έχω πιο πολλές διασυνδέσεις για να κάνω αυτά που θέλω. Όπως και ένας άνθρωπος μπορεί να μένει κάπου επειδή έχει τις διασυνδέσεις να κάνει αυτά που θέλει, δηλαδή όλα εν τέλει ίσως να σχετίζονται πιο πολύ με αυτό, τις δυνατότητες που μπορεί να έχει. Δεν μπορώ να φανταστώ 2 χρόνια πριν ότι θα ήμουν εδώ και θα μιλούσα σε σένα, που θα μιλούσα με μικρόφωνο και θα ήταν η ξαδέρφη μου, οι φίλοι που νόσω γυμναστήριο. Τι εννοώ, ότι η ιδέα που έχουμε για αυτό που πιστεύουμε ότι θα κάνουμε, εδώ διαθίζεται. Διαθίζεται όμως γιατί εσύ άρχισες τον εαυτό σου να γίνει. Ή εγώ, ή Εύη. Υπό αυτή την έννοια, δηλαδή η συγγραφή δεν ερχόταν αν δεν έχανε τον παπά. Ερχόταν, μπορεί. Αλλά έτσι κατάλαβα ότι έχω ιστορίες να διηγηθώ μέσα από πολύ δυστυχισμένα πράγματα, αλλά και ευτυχισμένα ενδεχομένως, και το λέω και στην εισαγωγή. Οπότε. Επίσης, εσύ το κυνήγησες. Εσύ άφησες τον τόπο σου και ήρθες για να ανοίξεις, ας πούμε, αυτές τις διασυνδέσεις. Γιατί αυτό που λες και Λάρισα μας, εμείς έχουμε συγγραφείς οι οποίοι είναι στη Λάρισα, δεν τους έχουμε γνωρίσει από κοντά ακόμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ξαναγυρνάμε σε αυτό το μέσα σου. Αν εσύ θες να κάνεις το άνοιγμα, εντάξει τώρα, αν πρακτικά θες, ας πούμε, να είσαι παιδαγωγός και δεν έχει παιδικό σταθμό, οκ, ναι. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι κυρίως μέσα σου, που εσύ αισθάνεσαι άνετα και ότι θα ξανοιχθείς και ότι θα κάνεις τις διασυνδέσεις. Οπότε, το λέω από την άποψη ότι δώστε τα credits και οι δύο στους εαυτούς σας, ότι κάνατε αυτά τα βήματα που δεν είναι μικρά και είναι δύσκολο. Δηλαδή, δεν είναι η Αθήνα σαν Αθήνα, είναι ότι εσύ μίλησες με εκδοτικό και το κυνήγησες. Το έγραψες, οκ. Αν δεν έμενες στο σιρτάρι σου όμως, δεν θα γινόταν τίποτα από όλο αυτό το σημερινό. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Αθήνα. Τις φέρω με μικρόφωνο τώρα. Σ' ακούμε τώρα. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που μόλις κάναμε δεν είναι ακριβώς αυτή που ήθελα να σχολιάσω εγώ. Πες μου. Που είναι κάτι πολύ απλό, αλλά θέλω πολύ να το πω. Βλέπω τη λέξη ταλέντο ανάμεσα σε όλες τις άλλες, οι οποίες έχουν περισσότερο στην αρνητική χρειά. Και ήθελα να σε ρωτήσω πότε πραγματικά συνειδητοποίησες ότι το ταλέντο είναι αυτό που σε απελευθερώνει από όλους τους περιορισμούς, τις ταμπέλες κτλ. Γιατί πραγματικά είσαι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος και νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο στην εξέλιξη σου γενικά στη ζωή σου, σε ό,τι έχεις κάνει και αυτό που είσαι σήμερα εδώ. Είναι τόσο τρελό, ενώ είσαι τόσο έντονος και χαρισματικός, έπρεπε να φτάσει, δηλαδή ένα γεγονός να σε διαταράξει τόσο πολύ τώρα, πρόσφατα. Που είναι αφορμή, ναι. Πώς το βίωσες όλο αυτό και πώς. Και πώς το, συγγνώμη, τα δικά μου βγαίνουν αυτό. Και πώς το ταλέντο μπήκε μέσα εκεί, μέσα από την εμπειρία. Της απελευθέρωσης και πώς το βιώνεις εσύ. Okay. She asked how the talent can drive me to write something, how can guide me to write something, how the talent actually leads, so can be free. Λοιπόν, το ταλέντο. Crickets, δεν ξέρω, αλήθεια γιατί. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω αν εγώ γράφω σωστά ή ωραία, θα πρέπει να μου το γνωρίσει κάποιος. Εμέλη. Δεν θα το στέλνα αν δεν ένιωθα ότι είναι συμπαθητικό. Και νομίζω σε πολλούς είπα, ελπίζω να το συμπαθήσεις. Τι εννοώ, δεν θα χαλάσω ο κόσμος αν δεν το συμπαθήσεις. Το ταλέντο νομίζω έγκυται στο να εξηγήσω ότι εγώ είμαι μητέρα και να σου εξηγήσω ότι εγώ έχω παιδί και πρέπει να σου το δώσω να το καταλάβεις. Υπό αυτή την έννοια του ταλέντου. Αλλά επειδή τίποτα δεν ρέει μόνο του, σας το λέω αυτό, σηκωνόμουν και έγραφα. Οπότε ξεκινούσα και έγραφα 9 με 5. 9 με 5 ή όσο ήταν και έγραφα γιατί είχα μηχανή το πένθος. Τώρα που μας λέει που γράφω κάτι, έχω 0 γεγονός. Οπότε γράφω γιατί νιώθω ότι έχω βρει λίγο την κάψουλα. Το ταλέντο είναι 50% και η εμπειρία νιώθω ότι είναι και άλλο ένα 50%. Είναι ένα συμπίλημα από πράγματα. It's a combination. Yes. Ευχαριστώ. Μόλις ερωτήσεις. Έχουμε μία από το Χάρη. Παρακαλώ.
Χρήστο, θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη διαδικασία της συγγραφής. Ναι. Επειδή βίωνες ένα πένθος εκείνο το διάστημα, ναι. Αν αυτό το πένθος σε δυσκόλευε στο έργο σου πολύ, ή ίσως αν σε βοηθούσε με την έννοια ότι έβγαζες αυτό που ένιωθες πάνω στο χαρτί και σου έδινε ίσως ένα κίνητρο παραπάνω. Πώς ήταν η διαδικασία? Το είπα τώρα, είναι αυτό που έλεγα ότι άναψα μια μηχανή και είπα ότι τώρα είναι η ευκαιρία να νιώσω λίγο κάποια κομμάτια, γιατί υποψέματα δεν ήταν αυθόρη η ιδέα όλη από το 0%. Είχα ένα 20% έτοιμο, το έγραφα, το περιποιόμουν, έλεγα καλησπέρα, το ξανάβαζα για ύπνο και μετά ξανά το ξαναδιόρθωνα. Οπότε νομίζω ότι το πένθος με βοήθησε να καταλάβω ότι. Βασικά, δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω, έχετε δει Harry Potter? Ναι. Θυμάστε εκεί, δεν θυμάμαι ονόματα, αλλά θυμάστε που έλεγαν ότι αυτοί που έχουν χάσει κάποιον βλέπαν ένα τέρας. Ποιο τέρας ήταν αυτό? Αυτό. Μπράβο. Κάπως έτσι είναι το πένθος. Αν περάσει την απέναντι πλευρά, βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία πριν δεν έβλεπες και καταλαβαίνεις αν κάποιος έχει χάσει. Και αν είναι και στατικός, φαντάζομαι, δεν είναι γαϊδούρη. Αλλά αυτό κατάλαβα εγώ με το πένθος, μπορώ να εκφράσω το λίγο καλύτερα σε ένα ταλέντο που ενδεχομένως να είχα από πριν, απλά δεν είχε διευθετηθεί και δεν είχε διευθετευτεί. Οπότε θεωρώ αυτό. Κάπως έτσι. Ότι σε βοήθησε. Με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, γι' αυτό και το λέω, μπορώ να το διαβάσω εγώ, επειδή δεν θα τίποτα σήμερα. Εγώ το έγραψα. Λοιπόν, τις τελευταίες γραμμές. Αν ο θάνατος ήταν τόσο οξύμορος να μου γεννήσει τέτοια συναισθήματα, κάποιες φορές τρόμαζα που τελείωνε. Αλλά και χαιρόμουν λίγο παραπάνω που η σημαντικότητά του με έκανε να θέλω να ζω, ώστε να έχω εμπειρίες να διηγούμε. Δηλαδή τρόμαζα, τι κάνω με το πένθος, εγώ έχω ιστορίες να πω και δεν κατάλαβα ότι έχω πάρα πολλά θέματα να πω και να μιλήσω. Οπότε δεν θα πω ευχαριστώ το πένθος, ούτε το τι έγινε, αλλά θα πω ότι, οκ, αυτό που έγινε το χρησιμοποιώ για κάτι άλλο. Σαν σκητάρι. Αυτό, ευχαριστώ. Το ευχαριστώ. Χάρη μου, εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Γεια σου, να σε βλέπω. Είμαι και... Όχι. Γεια σου, έτσι. Νομίζω ότι... στον ελληνικό μπορώ. Ναι, ό,τι θες. Νομίζω ότι έχεις απαντήσει γενικά σε όλα. Όχι, ό,τι θες, το ξαναλέμε. Εμένα, κοιτάω εδώ πέρα την κατσούλα και μου έχει κολλήσει η λέξη ανάγκη. Ναι, πες. Έχω φάει ένα κόλλημα μία ώρα και ενώ έχεις απαντήσει σε όλα αυτά, νομίζω ότι σημαντικό είναι πολύ, δηλαδή η ανάγκη του να βγει. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ αυτό να το ξέρω. Περισσότερο από το ταλέντο, περισσότερο από το. Εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Ναι. Θα το διαβάσω. Θα σου δώσω την αλφαβή σου. Θέλω πολύ αυτή η έννοια της ανάγκης. Συν να προσθέσω και κάτι που ήρθε, που η ξαδέρφη σου που ανέφερε κάτι. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, εγώ συνάντησα πρόσφατα μια κοπέλα η οποία έφυγε από το Παρίσι. Που όλοι το έχουμε στο μυαλό μας το Παρίσι κλπ. Η οποία είναι στην Αθήνα. Που όλοι στην Αθήνα λέμε η Αθήνα και μας έχει φάει μιζέρια. Και εκείνη ζει εδώ πέρα το όνειρο. Και είναι χριστιανισμένη. Και εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και έρχομαι να συμφωνήσω στο πόσο όντως όλα είναι μέσα μας, πραγματικά. Απλά μερικές φορές το περιβάλλον δεν μπορεί να μας αφήσει να το φυλακεί. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν είναι μέσα μας, αλλά σίγουρα και το περιβάλλον έχει μεγάλη ευθύνη. Έχει μεγάλη ευθύνη. Άρα, όντως μετά έρχεται η ανάγκη να γίνουμε εμείς, ό,τι και να σημαίνει αυτό, για να... Από την οπτική ότι δεν μπορώ να υπέρομαι ότι ξέρεις τι, είναι σίγουρο καλύτερα στην Αθήνα ή σε οποιαδήποτε πόλη. Πρέπει να φύγω να το καταλάβω. Φύγα το κατάλαβα και όσοι φεύγουν. Δεν απαραίτητο το χρόνος, ο μήνας, γενικότερα η αποκοπή από κάτι, να κόψεις, να σπάσεις δηλαδή κάποια αυγά, πρέπει να γίνει για να δεις και εσύ ουσιαστικά πόσο μπορείς μόνος σου να ανταπεξέλθεις κάποια πράγματα. Γιατί εγώ το βίωσα αυτό. Ενδεχομένως να έμενα στο σπίτι μου γιατί είχα πολύ απλές εκφράσεις της μητρικής αποδοχής, πολύ απλά πράγματα όπως το ότι να σου δώσω φαγητό. Αυτό με έδαινε ουσιαστικά. Και δεν λέω, γίνεται πριν να φύγω. Και έφυγα, το κατάφερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι να γυρίσω, αλλά δεν είναι και εύκολο και για όλους. Δεν μπορώ να το πω ότι όλοι πρέπει να το κάνουν. Είναι καλό, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνουν όλοι. Να φύγουν και να ξαναγυρίσουν. Οπότε η ανάγκη του να φύγεις, του να εκφραστείς, η ανάγκη του να μιλήσεις με τη δικιά σου γλώσσα είναι νομίζω προτεραιότητα από κάθε ταλέντο. Εγώ το ταλέντο το βαριέμαι. Όπως το λέω, μόνο ταλέντο, only talent is boring. Θέλω και ταλέντο, θέλω και έκφραση, θέλω και ανάγκη, θέλω και δουλειά. Πώς θα γίνει να σηκωθώ να δουλέψω για αυτό που έχω σκεφτεί. Οπότε είναι ένα συμπίλημα από πράγματα.
Δεν ξέρω αν σας έχω την συνήθεια να μακρηγορώ και να φεύγω. Δεν μπορώ να μιλήσω για το πλυντήριο. Οπότε διαφεύγω, ξεφεύγω. Άλλη ερώτηση. Γεια σου, το όνομά σου. Κοντινή λέγομαι. Γεια σου, την Αγία Σκοτεινή. Έβλεπα εδώ κάποιες λέξεις και μου κόλλησε για κάποιο λόγο πάρα πολύ η λέξη του ταλέντου μαζί με το πένθος μαζί. Και ήθελα να ρωτήσω. Ναι, πες μου. Αν κατά την άποψή σου, μου επιτρέψει τον ελληνικό έτσι. Ό,τι θες. Αν κατά την άποψή σου, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα ταλέντο το οποίο έχουμε, χρειάζεται ίσως να πενθήσουμε έναν άλλο εαυτό που είχαμε. Okay. Δηλαδή, αυτό που τελικά που μας κάνει να έχουμε το θάρρος να αναπτύξουμε το ταλέντο μας, μπορεί να χρειαστεί να σκοτώσουμε σε εισαγωγικά έναν άλλον εαυτό, ο οποίος ίσως μας εμπόδιζε να το αναπτύξουμε. Ενδεχομένως και το σκεφτώ τώρα. Ναι, ωραία ερώτηση. Κοίτα, το ταλέντο δεν είναι διακόπτης που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Είναι εκεί και εσύ επιλέγεις πότε θέλεις, πότε να πας να το αγγίξεις και πώς να χρησιμοποιήσεις και λάθος ενδεχομένως. Ας το λέω, είχε μεγάλο ταλέντο στο να γράφει και έφυγε στα 45 από το πολύ ποτό. Δηλαδή, στο αντίθετο άκρο. Ο Νταβίντσι ήταν πάρα πολύ αργόσχολος, πάρα πολύ ανασταλτικός. Όλοι είχαν το ταλέντο και πολλά πάθη επίσης. Μας χάρη, εγώ έχω ένα. Δεν ξέρω τι ταλέντο. Ενώ θα σηκωθώ να κάνω αυτή τη δουλειά που κάνω, μπορώ να κάθομαι ώρες με μια ιδέα που την ήθελα έτσι σχεδιασμένη και αν δεν την έχω στα μέτρα μου δεν μπορώ να συνεχίσω. Τα παρακάμπτω, περνάω δύσκολα, αλλά ενδεχομένως το καταφέρνω. Αλλά το καλύτερο είναι αυτό που είπα και πριν, μπορεί να γίνει και πάρα πολύ μοχλός, που σε πάει σαν φρένο, δηλαδή να σε σταματήσει παρά να σε προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει γιατί παίρνει κάποιος πολύ σοβαρά τον εαυτό του, αν το σταματήσει, ή το προχωράει γιατί ενδεχομένως. Δηλαδή, ένα βιβλίο είναι μια έκφραση, γιατί για μένα είναι έκφραση, για μένα είναι βιβλίο, για σένα μπορεί να είναι πινάκα ζωγραφικής. Μπορεί να ζωγραφίσεις, να λες αστεία, να κάνεις stand-up comedy. Ή κάποιος άλλος, όπως λέω Χριστίνα, η Σιγκάτη Κόσμο, μπορεί να βρει parking. Δεν υπάρχει τέτοιο ταλέντο στο να βρει parking στο χειρότερο σημείο της Αθήνας. Τι εννοώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκφάνσεις. Οπότε θεωρώ το ταλέντο με το πένθος, ναι, πρέπει να χάσεις κάποια πράγματα, που να ξεβολευτείς. Δεν γίνεται να ξεβολευτείς. Να βγεις από το comfort zone που λένε. Δεν γίνεται. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Πρέπει να φύγω από το ξεβόλεμά μου και να σκεφτώ, να πονέσω. Γιατί αν εγώ δεν είναι. Τώρα το πένθος ήταν ο μοχλός. Θα ήμουν σε ένα βιβλίο που θα μιλούσα μόνο για το πένθος. Και θα έλεγα πω τι δύσκολο που είναι να χάσεις κάποιον άνθρωπο. Αλλά δεν είναι το θέμα. Οπότε ναι, πρέπει να χάσεις κάτι και να κερδίσεις κάτι. Ενδεχομένως, πιστεύω. Έτσι είναι. Ωραία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ εγώ. Εσείς ρωτάτε το Χρήστο, εγώ χώνομαι και μου αρέσουν οι ερωτήσεις σας. Αλλά πάνω σε αυτό που ρώτησες για το πένθος με το ταλέντο, νομίζω ότι η βάση είναι αυτό που λες, όχι να χάσεις κομμάτια του εαυτού σου απαραίτητα, όσο και να εξελιχθείς. Γιατί αν το δεις σαν πένθος, ότι πεθαίνει ένα κομμάτι, ακούγεται πιο τραγικό. Είναι πιο ωραίο αυτό που είπες, ξεβολέψου. Απλά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να χάσεις ολόκληρο κομμάτι. Όσο για την ανάγκη που είπε πριν η Χριστίνα με εσένα, είναι και η ανάγκη του να φύγεις από ένα μέρος ή οτιδήποτε. Απλά ήθελα να προσθέσω ότι η ανάγκη του να φύγεις δεν είναι απαραίτητα από το σπίτι. Είναι από κατάσταση. Είναι από ανθρώπους. Μπορεί να είναι μια φιλία, μια δουλειά. Η ανάγκη του απλά να ξεβολευτείς και να βγεις από το σπίτι σου, αντί για να κάθεσαι να γράψεις αυτό που έλεγες, να βγεις να έχεις εμπειρίες, ενώ μπορεί η φύση σου να είναι του να κάθεσαι σπίτι σου να γράψεις. Είναι αυτό. Εννοώ ότι έτσι εμπνέομαι εγώ, άλλος εμπνέεται με τον να κάθεται κλεισμένος. Ναι, ο καθένας με τον τρόπο. Ότι είναι και τα δύο αφορούν την εξέλιξη του καθενός μας και την ανάγκη να εξελιχθούμε. Τώρα το πένθο, ακούγεται λίγο πιο βαρύ το πένθο ένα κομμάτι του εαυτού μου, θεωρώ, που θα μπορούσε να είναι κάτι τόσο τραγικό και δραματικό. Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν πολύ πιο διακριτικά και εξελίσσονται. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι που κάνει καραμπάμ για όλους. Εσένα κάνουν καραμπάμ οι αλλαγές σου. Έφυγες από τη Λάρισα, έγραψες ένα βιβλίο το οποίο δεν είχες ξανακάνει και το εκδίδεις. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι τόσο δραματικό. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό και εσωτερικό, παρόλα αυτά να είναι εξέλιξη και χωρίς να χρειάζεται να πενθήσεις ή να διακόψεις σχέσεις ή οτιδήποτε. Σιγά σιγά τσούκου τσούκου να ξεβολεύεσαι αυτό. Να ξεβολεύεσαι μέχρι να φτάσεις να βρεις το ταλέντο σου ποιο είναι. Τώρα το διάβαλες στο πάρκινγκ στο ταλέντο δίπλα στο stand-up comedy, wow. Εδώ στην Αθήνα είναι. Έχουμε άλλες ερωτησούλες.
Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι? Τι ζώδιο είσαι? Εγώ είμαι και εγώ, δεν παίζει ρόλο. Εάν δεν έχουμε άλλες ερωτησούλες, λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε να προμηθευόμαστε το βιβλιαράκι, να έρθουμε να γνωρίσουμε τον Χριστάρα μας, όσοι δεν το ξέρουμε. Να μας υπογράψει το αντίτυπο, να μας κάνει μια αφιερωσούλα, να μας πει τι ώρα πηγαίνει γυμναστήριο, μιας και το ανέφερε. Μουσικούλα, το καφεδάκι μας, το ποτάκι μας, χαλαρά, να περάσουμε όμορφα. Δίπλα στο μπάρι με τα βιβλιαράκια. Επίσης, να πω, τα t-shirts που φορέσαμε με αφορμή την παρουσίαση τη συγκεκριμένη, τη σημερινή, επειδή είναι θεματική, κάναμε την όλη φάση με το podcast. Μπορείτε να τα βρείτε στο site μας, μαζί με τα υπόλοιπα t-shirts που βγάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Συνοδεία για το υπέροχο σκηνικό που έστησε. Δεν φεύγουμε, παραμένουμε να γνωριστούμε, να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και με ενέπνευσε για τα ταλέντα και τα τέτοια, δεν θέλω να ρωτήσω, θα ήθελα να πω πώς το βλέπω εγώ και να μου πείτε και εσείς. Γιατί είμαστε σε ένα χώρο που, ας πούμε, το ταλέντο του Χρήστου ανθίζει εδώ πέρα. Και ήθελα να πω ότι το ταλέντο για μένα είναι οι δεξιότητες που ο καθένας καλλιεργεί για να πετύχει τα όνειρά του. Αυτό μόνο σου, ευχαριστώ. Πάρα πολύ.